So in this project we are going to detect a face of a person based on using predefined classifiers. Okay, and these classifiers, these are the classifiers which are previously trained with a lots of larger data set by considering thousands, 6,000, approximately 6,000 features are considered to predict a face house. Face in a person, like personally face ellide anta predict ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ going to one classifier, predefined classifier ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್. ಸೊ ಹಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, lakhs together ಇಮೇಜಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6,000 ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಲೈಕ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, pixel values, pixel height, width, range of values, like thresholding implement ಮಾಡಿ, like dilation, erosion, all these techniques are implemented, and after all those sequence of steps we're going to consider that what kind of features has to be considered and what are all those features. And if these features, if certain features, like if a face is present in this much of percentage in a image or in a capture, if that pixel, the boundary of the pixels, like a face will be in this range, so then it has to predict that this will in this location only it will going to predict that the face is present. Okay, this is the face. Okay, so like such it is going to consider 6,000 features in the capture of a person, and by considering all these features it is going to it is trained with a larger data set. ತುಂಬಾ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೌಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು 13,000 ಇಮೇಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 1.6 millions ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 6,000 ಫೀಚರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6,000 ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ನಾವು ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಗಿಟ್ಹಬ್. ಓಕೆ, ಹಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗಿಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವೇರ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ಸ್ ಗಿಟಬ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲಿಂಕ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲಿಂಕ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll able to get the different multiple classifiers here. So there you'll able to get the classifiers, ಹಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ classifiers ಇರುತ್ತೆ. Okay, so out of this I am using the ಹಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ frontal face underscore alt.xml files, so to detect the face in the image. Okay, so that can be implemented by just initiating creating an instance of that classifier. So face cascade classifier and one variable create ಮಾಡ್ಕೊಂಡು I'm just creating an instance of that method, instance of that classifier. Okay, so that can be obtained by using a method called cascade classifier ಅಂತ method use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು I'm just creating an instance of it, and then I need to load an image on which my face detection algorithm has to be executed. That means ಯಾವ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್, the scaling features of the image what I have used here. Like if image ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ,
ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆ ಮೆಥಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ to consider the scaling all the dimensions, all the features from this image. Okay, so for that purpose we need to pass a parameter. One is the source object, next one is the scaling factor. This is the factor which represents, which specifies how much the image size should be reduced at each image scale. Different scale alli like ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಸೈಜ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು, ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದ ಹೌ ಮಚ್ ಸೈಜ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಅಟ್ ಈಚ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಪ್ರತಿ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಈಗ 6000 ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೇಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ 6000 ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜನ್ನು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೊಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಅಂತ, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಥರವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋನ್ ಟು ರೀಸ್ಕೇಲ್ ದ, ಗೋನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನೈಬರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನೈಬರ್ಸ್. This parameter specifies how many neighbors each candidate rectangle should have to retain it. That means ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಫೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫೇಸ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ನೈಬರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫೇಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಹಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇದನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್, ಬೌಂಡ್ರಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್. ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಗೋದೇನು, ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಫೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೌಂಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್, start value and how much width and how much height it has to be considered to represent the face. ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೌಂಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸುತ್ತ ನೀವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆದರೂ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಆದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಮ್ ಗೋ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸುತ್ತ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. So x and y represents this point, and width, w and h represents width and height. X represents x axis coordinate, y represents y axis coordinate. Okay, and how much width and how much height it has to cover. So that will be obtained here. Okay, so this is how you can detect a face using the predefined classifier. And the predefined classifier na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we are going to detect the face. Okay, so make a note of this code and try to execute in our systems. And the assignment for you people is, so here I am just implementing it for static image. Okay, so try to use it or detect it for live capture. Live ಆಗಿ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ ಇಮೇಜು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ,
there just give these statements in the within the loop, and there we need to pass not the static object and static image, just need to pass the frame. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಥ್ರೂ ಫ್ರೇಮಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಇಮೇಜ್ ಫೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು methods cv2.cascade classifier and detect multiscale face cascade detect multiscale, this name should be same as this. Okay, so classifier na ee variable alli load ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ classifier ಒಳಗಡೆ detect multiscale ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ like ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ a boundary of the face will be returned. Okay, cascade classifiers are nothing but these are just a predefined pre-trained models. Okay, so these are trained with several and hundreds of possible sample values and hundreds of negative sample values, like true positive true negative values anta nimge ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, like cross validation ಮಾಡುವಾಗ confusion matters ತಗೊಂಡ್ರೆ like the same way this model is also trained with true positive values and true negative values and trained with lots of larger data set using different transformations. It will going to observe the features, it will going to consider the features, and after the classifier is trained it can be applied to the region of an image and detect the object. Okay, so to search for any object in the entire frame, the search window can be moved across the image and check for every location. It will going to check for every location, every space, every rows and every column for the classifier. Okay, and this is how it will going to detect the face. Okay, ಪ್ರತಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಪಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಪ್ರತಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ದ ಫೇಸ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಫೇಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ರೋ ಎವ್ರಿ ಕಾಲಮ್ ಎವ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ presence of the object in target. Okay, so thereby it will going to identify where the face is present. Fine. So that's about the project class today.